أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ہم نے جو قریبی آسمان ہے جو دنیا کے اس دنیا کے جو ہے سب سے نزدیک میں جو آسمان ہے اس آسمان کو ہم نے سجایا ہے بمصابیح تاروں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے تاکہ وہ جو ہے روشنی کی طرح الحمدللہ جیسے لیمپ ہوتا ہے نا لیمپ ہمارے یہاں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اسی کو مصباح بھی کہا جاتا ہے تو بمصابیح اللہ تعالیٰ نے ایسے لیمپ سے بہت سارے لیمپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا ہے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور اسے شیطانوں کو بھگانے کے لیے ایک ذریعہ بھی بنایا ہے یعنی کہ اس کو مار کر کے جو ہے شیطانوں کو بھگایا جاتا ہے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کے بعد اس کو سجانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے جس چیز سے اس کو سجایا ہے اس چیز کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مار کر کے بھگاتا ہے یعنی کہ اس کا ایک فنکشن بتایا ہے اس کا ایک کام بتایا ہے یعنی کہ وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سجانے کی بات کہی اور اس کے بعد اس کا اصل مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی کہ دو چیزیں یہاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ایک ہے اسٹائل یعنی کہ ایک ہے آپ کو خوبصورتی جو خوبصورتی انسان کو ہر کام میں اپنانا چاہیے ہر چیز میں اپنانا چاہیے چاہے وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہو تو خوبصورت انداز میں بات کرے چاہے کسی کے لیے کچھ کام کر رہا ہو تو وہ خوبصورت انداز میں کام کرے یعنی کہ ایک سٹائل ہونا چاہیے کام کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے ایک ڈیزائن جو کہتے ہیں ہمارے یہاں وہ اس طریقے سے خوبصورتی اس کے اندر آنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے شیطانوں کو بھگانے کے لیے کا ایک ذریعہ بنایا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی پرپس سے یا کسی خاص مقصد سے ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں یا ہم لوگوں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کام کو کرنے کے ٹائم میں اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس کو بہترین انداز سے کیا جائے بالکل خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے بے ڈھنگے انداز میں نہ کیا جائے اور اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کام کا صحیح یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے صحیح انداز سے اس کو استعمال ہونا چاہیے اس سے ہم لوگوں کا یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے یعنی کہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے ایک اسٹائل بھی ایک خوبصورتی بھی دوسرا جو اس کا اصل مقصد ہے وہ بھی بعض لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے تو کافی ہے خوبصورتی میں کیا رکھا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف خوبصورتی چاہیے مقصد میں کیا رکھا ہے تو بھلے ہی لوگ اپنی زبان سے نہ کہہ رہے ہوں مگر ایسا ان کا عمل جو ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی ہے مگر وہ جو ہے بہت بہترین چیز مانی جاتی ہے. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں چائنیز اور جاپنیز سامان کی مثال دی جاتی ہے. چائنیز سامان بہت خوبصورت بناتے ہیں وہاں چائنا کے لوگ مگر وہ بیکار کا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جاپان میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے, وہ لوگ ڈیزائن پہ زیادہ غور نہیں کرتے مگر سامان جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے. مگر وہیں اگر لیا جائے, اگر بات کی جائے تو
और कई ऐसी कंपनियां हैं जो डिज़ाइन में भी ध्यान देते हैं और फंक्शन में भी ध्यान देते हैं। तो असल यही मकसद, यही तरीका होना चाहिए हम लोगों का भी कि हम लोग डिज़ाइन में भी ध्यान दें, हमारे काम को सही तरीके से, सही उसलूब के साथ किया जाए, बेढंगे अंदाज से ना किया जाए, और काम को पूरा पूरा किया जाए और पूरा पूरा फ़ायदा उस चीज़ से उठाया जाए। उसका जो फंक्शन है वो भी फंक्शन पूरा होना चाहिए। वजअलना रुजूमन लिशयातीन, और अल्लाह ताला ने शैतानों को भगाने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। इसी चीज़ को दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना ज़य्यना अस्समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने जो करीबी जो आसमान है उसको तारों से सजाया है। वहिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, और हर वो शैतान जो वहाँ पे कान लगा करके फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आता है। तो जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं वो ऐसे फरिश्तों का सहारा लेते हैं। वो फरिश्ते क्या करते हैं कि वो आसमान में जा करके, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है कि इसको फरिश्तों को दिया जाता है, तो वो जब वो दुनिया की तरफ आ रहे होते हैं तो वो ऊपर जा करके जो है फरिश्तों की बात, फरिश्ते जो है आने के टाइम में वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये बात है, ये बात है, ऐसी बात है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, इस तरीके से जो है इसको लागू करना है। जब ये सारी बातें वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त आकर के जो है शैतान जा करके वो बातें सुनने लगता है। तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सुन पाता है, पूरा मुकम्मल नहीं सुन पाता, कुछ हिस्सा सुन पाता है। फिर आकर के तारा जो है आकर के उसको मारता है और उसको भगाता है वहां से। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ जो है शूटिंग स्टार कहा जाता है, यानी कि वो तो टूटता तारा, लोग उससे मांगते हैं मगर हालांकि वो मांगने की चीज़ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। लोग उस तारे से मांगते हैं, मांगना तो अल्लाह से मांगना चाहिए। वो तारा तो शैतान को भगाने के लिए जो है अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया था, ना कि उसको उससे दुआ मांगने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। तो वो उस तारा का मकसद, जो हम लोग आसमान में टूटता हुआ तारा देख रहे होते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि वहाँ पर जो है फिर किसी शैतान ने जो है जा कर के फरिश्तों की बात सुनने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने उसको भगाने के लिए जो है फिर वो इंतज़ाम किया और उनके ऊपर जो है तारा दे मारा। रुजूमन लिशयातीन, तो इस तरीके से उनको जो है ये मार करके भगाया जाता है। ला यसमऊन इलल मलाइल आला व यक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, और उनको चारों तरफ से भगा दिया जाता है ताकि वो लोग जो है ऊपर फरिश्तों की बातों को मुकम्मल तौर पर न सुन सकें। थोड़ी बहुत तो वो सुनते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसे जो जिन होते हैं, ऐसे जो शैतान होते हैं, वो थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, उसमें फिर 100 किस्म की बातें अपनी तरफ से मिला करके आ करके जो है काहिनों को, और जो ये पुरोहित वगैरह होते हैं जो भविष्यवाणी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, उनको आकर के वो बताते हैं, और वो अपनी तरफ से 100 बातें पहले ही मिला चुके होते हैं, और फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी अपनी तरफ से फिर 100 बातें मिला के बताते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कही हुई बातों में कुछ ही हिस्सा सही निकल आता है, बाकी सारा हिस्सा जो है झूठ निकलता है। मगर अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि ऐसे लोगों की बातों को मानना ईमान से खारिज होना है। वो आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, अल्लाह ताला ने ऐसे जिनों के लिए एकदम गन करके, बिल्कुल गिनती के साथ अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए सज़ा तय मुकर्रर कर रखी है। और वो सज़ा किस चीज़ की सज़ा है? वो है सईर की। सईर कहते किसको है? सईर का माना समझने के लिए हमें जो है ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग आग को दहकाते हैं, आग जलाने के बाद कोई चीज़ अगर जब आग में पड़ जाती है तो वो आग और बढ़ करके, उसका फ्लेम जो होता है, उसकी जो आंच होती है, वो और बढ़ करके जब बाहर निकलता है तो उसको सईर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इन जिनों को जब वहाँ डाला जाएगा जहन्नम में, जहन्नम की आग में जब डाला जाएगा, तो वो जो आग में डलने के बाद जो है उनकी वजह से जो जहन्नम की आग होगी और वो और दहकेगी और जोश मारने लगेगी। यानी कि वो और ज़्यादा उसका जो फ्लेम होगा, उसका जो फ्लेम होगा वो और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये बयान अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है कि ऐसे लोगों को जो है आग की सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिन आग से पैदा हुए हैं, आग से अल्लाह ताला ने जिन को बनाया है, तो उनको आग की सज़ा देना, अल्लाह ताला ने अगर जिनों को आग से पैदा किया है तो पैदा करने के टाइम में उनको आग से पैदा किया है, उसके बाद फिर वो आग उनके जिस्म से ख़त्म हो गया। जैसे इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, मगर मिट्टी हमारे जिस्म के अंदर नहीं है। अगर उसी मिट्टी से हमें मारा जाए तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है और हमें घाव भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि हमें मिट्टी से पैदा किया गया, मगर हम अब मिट्टी नहीं हैं। अब हमारे अंदर जो है मिट्टी की वो सिफत नहीं बाकी रह गई है हमारे जिस्मों में।
اب ہمیں مٹی سے مارا جائے تو ہمیں درد ہوگا، ہمیں تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے جب جنوں کو بنایا گیا تھا تو ان کو اس وقت آگ سے بنایا گیا تھا، مگر بعد میں اب ان کے اندر اب وہ آگ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابلیس ہے، ابلیس کی زبان کو فیل کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ وہ آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کی نیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگانے کی نیت سے، نعوذ باللہ وہ اس کام میں ناکام رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں سے بھگا دیا۔ مگر جب وہ آیا تو اس کی زبان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا تھا، اس کو محسوس کیا تھا، اور اس زبان جو اس کی زبان تھی وہ بالکل بالکل سے ٹھنڈی تھی، یعنی کہ ان کو ٹھنڈا محسوس ہوا تھا۔ ابلیس کی زبان ٹھنڈی ہے، تو اس سے بات پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے اب جن جو ہے مزید اب وہ جو ہے آگ نہیں ہے، اب وہ جو ہے ایک روپ انہوں نے لے لیا ہے، اسی روپ میں ہے، اب وہ ان کے اندر آگ کی صفت باقی نہیں ہے، تو اب ان کو آگ کی سزا دی جائے گی تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، اب ان کو آگ میں جلایا جائے گا تو ان کو بھی جو ہے جلنے کی تکلیف ہوگی اور وہ جو ہے وہاں تڑپیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی جو بات کی تھی اوپر، تو اس میں ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں ایک ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو خوبصورت ہے تو اس کی تعریف کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبصورت چیز جو دنیا میں بنایا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی تعریف کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے کریشن کی تعریف کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے فرض بنتا ہے، وہ ہمارا مقصد ہے اور وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ چیز جو دیکھیں جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی تعریف ہم لوگ ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب سے بہترین جو قدرت ہے، جو سب کو لاجواب کر دینے والا جو قدرت ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اتنی خوبصورتی سے یہ قرآن کریم کو سجایا ہے، الحمدللہ اس کی ہر ایک آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھیے ایک بار، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے، جتنی بار پڑھیے اتنا من کرتا ہے پڑھنے کا، جتنی بار پڑھیے اتنا من کرتا ہے پڑھنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریے کہ ہمارے سینوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی پیاس کو جگا دے اور ہمیشہ برقرار رکھے اور اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ایک تو آسمان کی بات ہوئی، آسمان میں جو شیطان وغیرہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سعیر کی سزا رکھی ہے۔ اب یہاں آئیے، اب اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو دنیا میں کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے۔ اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور اپنے رب سے اس دنیا میں کفر کرنے والے، جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، چاہے مکمل طور پر ان کا انکار کرنے والے ہوں یا پھر جزوی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے ہوں، جیسے کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ لوگ کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ ان کے حکم کی روگردانی کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننے والے جتنے لوگ ہیں، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم تیار کر رکھا ہے، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا۔ اور جہنم کی صفت کے بارے میں یہاں بتایا گیا تھا کہ جہنم جو ہے یہ فارسی الفاظ ہے، یہ لفظ جو ہے فارسی الفاظ سے لیا گیا ہے، اور مگر اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے، اور وہاں وہ بہت گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس جہنم کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہم سبھی لوگوں نے ایک آواز سنی، بڑی زور کی آواز تھی، بالکل
कोई चीज़ ब्लास्ट होने की, किसी चीज़ की फटने की आवाज़ थी। जब वो आवाज़ सुनी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम लोगों को पता है ये आवाज़ किस चीज़ की है? तो हमने बताया कि हमने कहा कि अल्लाह और उनके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से 70 साल पहले एक पत्थर जो है जहन्नम में फेंका गया था, वो अब जाकर के उसके बिल्कुल तह में जाकर के पहुंचा है, यानी कि उसके सबसे निचले हिस्से में जाकर के अब पहुंचा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ऐसे जहन्नम से बचाए जो इतना गहरा है। आग जितनी गहरी होती है उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है तड़पाने की सिफत होती है। अल्लाह ताला उस तड़प से हमें बचाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो आग में जलन रखा है, वो जलन जो है उस जहन्नम की आग के जलन के 100 हिस्सा में से एक हिस्सा के बराबर होगा, मगर बाकी 99 हिस्सा के बराबर जो है अल्लाह ताला ने उस जहन्नम में तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे जहन्नम में जाने से भी हमें बचाए। अल्लाह ताला ऐसे जहन्नम में हमें दाखिल होने से भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वबिअसल मसीर, और फरमाया गया है कि वबिअसल मसीर, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐसी जगह पे होने से ना होना बेहतर है। ऐसी जगह में होना यानी कि यह बहुत बहुत बुरी जगह है जहाँ रहा जाए, जहाँ जाया जाए। उसके बाद अगली आयत में बताया गया है कि वइदा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़ा, जब उनको उसमें डाला जाएगा तो वो क्या बात सुनेंगे। यहाँ तो उन्होंने कुरान को सुनने से इनकार कर दिया, यहाँ उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने से इनकार कर दिया, मगर जब वो जहन्नम में जाएंगे तो वहाँ शहीक़ सुनेंगे। शहीक़ मतलब यानी कि सीने से जो आवाज़ निकलती है, सीने से जो इंसान को तकलीफ़ की वजह से जो आवाज़ निकलती है, वो बिल्कुल एकदम बहुत तकलीफ़ में जब होता है किस्म की जो आवाज़ वो निकालता है, तो वो उस किस्म की आवाज़ें जो है वो लोग वहाँ सुनेंगे। जाहिर सी बात है जितने लोग वहाँ जल रहे होंगे तो उनकी जो चीख पुकार तो निकलेगी ही, बहुत चीख रहे होंगे लोग, चिल्ला रहे होंगे, बिल्कुल तड़प रहे होंगे, और इस कदर वो लोग जो है बेहाल होंगे कि जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ जब लोगों को आग में जलता हुआ देखते हैं तो हम बेचैन होकर कि जो है हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है, हम रात में सो नहीं पाते अगर इत्तेफाकन अगर किसी को हम लोगों ने जलते हुए देख लिया। अब सोचिए अगर जहन्नम में अगर जलते हुए अगर खुद हम लोगों को जलना पड़े, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसे अजाब से बचाए, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। अगर हम जहन्नम की आग में अगर पहुंच गए तो हम उसको नहीं सह पाएंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही तफूर, और जहन्नम ऐसे लोगों को देख करके, यानी कि अल्लाह ताला से कुफ्र करने वालों को देख करके जो है वो गुस्से से फट पड़ रहा होगा, गुस्से में होगा बिल्कुल से। वही तफूर, और वो फट रहा होगा, गुस्से में होगा। आ गया तुझे मैं अब दिखाऊंगा, तूने जो किया था हरकत अब मैं तुझे बताऊंगा, कह करके जो है वो इतना गुस्से में होता है कि वो फट फट के जो है एकदम गुस्से से लाल होकर के, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि गुस्से से फट पड़ना, कि वो गुस्से से फट पड़ा, तो उसी तरीके से जहन्नम भी गुस्से से फट पड़ेगा। इससे ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने जो है जहन्नम को एहसास दिया है, और अल्लाह ताला ने जहन्नम को जो है ज़िंदगी दी है, जान दे दिया है, और वो फील कर पाएंगे इस चीज़ को कि उसको वो फील हो जाएगा कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे वहाँ आ गए हैं, और अल्लाह ताला ने उस जहन्नम के अंदर वो एहसास को जगा देने के बाद जो है फिर जो है अल्लाह ताला इस तरीके से उसके अंदर गुस्से को भी भड़कता हुआ हम लोग देख सकेंगे। वो जो अल्लाह ताला ने उसको एहसास दिया होगा, उसी एहसास के वजह से जो है वो फट पड़ रहा होगा, और वो गुस्से से बिल्कुल फट पड़ रहा होगा। तकादु तमय्युज़ मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौज़ुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अगली आयत में भी वही बात बताई गई है कि तकादु तमय्युज़ मिनल गैज़, वो गुस्से से फट पड़ रहा होगा। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौज, और जब बहुत सारे लोगों की एक जमात को उसमें डाला जाएगा, यानी कि बहुत सारे, फौज लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों को पता है ना, जब एक फौज होती है तो वो कितने लोगों पर मुश्तमिल हो सकती है, कितने लोग हो सकते हैं एक फौज में, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 50 लाख, बहुत सारे लोगों की एक फौज होती है। जब एक फौज को जहन्नम में डाला जाएगा, सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो वहाँ जो पहरेदार मौजूद होंगे, फरिश्तों में से जो पहरेदार मौजूद होंगे, वो उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें डराने वाला कोई नहीं आया था, क्या तुम्हें ये बताने वाला कोई नहीं आया था कि तुम्हें जहन्नम में जलना भी पड़ सकता है, कि तुम्हें जहन्नम में जाना भी पड़ सकता है, कि तुम जो है अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे और अपने रसूल की नाफरमानी करोगे, और तुम अपनी जो किताब तुमको दी गई है उसकी नाफरमानी करोगे, तो तुम्हें जो है जहन्नम में डाला जाएगा, तुम्हें वहाँ तड़पाया जाएगा, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। क्या इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया गया था? तो ये उनके लिए ज़िल्लत का मरहला होगा, यानी कि वो ज़लील हो रहे होंगे। अल्लाह ताला ऐसी ज़िल्लत से हमें बचाए, और अल्लाह ताला ऐसी अज़ाब से हमें बचाए।